Hello guys, welcome back to the Learning Lounge. Here we are with the most demanding video, which is the translation from English to Gujarati and Gujarati to English. So, are you ready to break language barrier? Today we are mastering English to Gujarati and Gujarati to English translation fast, easy and with a fun. Whether you are learning, traveling or just curious, stay tuned for simple tips and tricks and mastering into the translation like a pro. So let's get started. There are some points which you have to remember during translation. The first is understand the full meaning first. Don't translate word by word. Read the whole sentence. Understand the context and tone before you start the translation. Second is maintain the correct tense. If the sentence is in a past tense, present or future tense in English, it should stay that way in Gujarati and vice versa. જો ટ્રાન્સલેશન કરો છો if the sentence is in a past tense, present or future, whether any of the 12 tense, you have to maintain that tense in Gujarati version also. Like for example, in English you are saying that she is eating, so in its Gujarati, she is eating is a present continuous tense. So in Gujarati it should be also a present continuous tense, like તે ખાઈ રહી છે. So the next is keep subject verb agreement. The verb must agree with the subject in both gender and numbers. Like gender and number means masculine, feminine or a plural singular. Like for example, they went to the school. So here they is a subject which deals with the plural form. So in Gujarati we should say that તેઓ સ્કૂલે ગયા. Here you have to make sense that subject and verb should be agree with each other. If subject is plural, then verb should also be a plural. And in Gujarati there should be a change in the gender. Like if you are using a male gender, then ગયો. If you are using a female gender, then જે verb છે એમાં changes થશે. So make sense there. Next is match the formality or a tone. English uses the same you for everyone, but the Gujarati varies. Tu, તારા, તમે in that way. If you are using English, then Englishમાં you એ બધા માટે થશે. લાઈક તમે ગમે એને કહેશો તો યુથી તમે ડિનોટ કરી શકશો, પણ ગુજરાતીમાં લાઈક ઇફ દેર ઇઝ અ ગર્લ ધેન યુ આર સેઇંગ અ તું. ઇફ દેર ઇઝ અ બોય અને ગર્લ માટે તું છે, મોટા હોય તો તમે હોય, તારા ઇનફોર્મલ વેમાં તમે તારા એ રીતે બી યુઝ કરી શકો છો. એન્ડ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે લાઈક વેન યુ આર ટ્રાન્સલેટિંગ સમ રિલેશનશિપ in Gujarati we have a different types of relationship like bhabhi, nanad, whatever they are, but in English there is only one common term which is a sister-in-law or brother-in-law, which is used for everyone. Next is you have to make sense that if there is a idiom and phrase or not. Like don't translate idiom and phrase directly. Use a cultural equivalent in Gujarati or explain the meaning. Like in English there is a one idiom and phrase known as break the ice. બ્રેક ધ આઈસનો મતલબ થશે કે માહોલને હળવો બનાવવો. સો ડોન્ટ ટ્રાન્સલેટ બ્રેક ધ આઈસ ઇન્ટુ લાઈક બરફ તોડવો. ઓકે. So next is word order and sentence structure. In Gujarati, the sentence structure is subject, then object, then verb. Verb lastમાં આવશે, but it is a different in English. ઇંગ્લિશમાં verb, subject અને objectની વચ્ચે આવશે. If there is a subject તો એની બાજુમાં જ verb હશે, પછી object આવશે. For example, he reads a book. He is a subject, read is a verb and object. Book is a object. બટ ઇન ગુજરાતી એનું ગુજરાતી કરવા જઈએ તો થશે કે તે પુસ્તક વાંચે છે. અહીંયા તે છે એ સબ્જેક્ટ છે, પુસ્તક એ ઓબ્જેક્ટ છે જે વચ્ચે આવી ગયું અને વર્બ લાસ્ટમાં આવશે. So next is use appropriate vocabulary. You have to choose words that are easy, clear and correct for the context and audience. Avoid overly technical or outdated terms unless required. મીન્સ કે તમારે એકદમ ઇઝી અને જે રૂટીન વર્ડ્સ હોય એ વધારે યુઝ કરવાના રેધર ધેન ટેકનિકલ વર્ડ્સ. Then check spelling and grammar because one small mistake can change the meaning or lose marks. Or double check the gender endings, plural and verb forms. લાઈક ગ્રામરમાં તમે જોઈએ તો વર્ડ્સ ઇંગ્લિશમાં બી કન્ફ્યુઝ વર્ડ્સની આખી સિરીઝ આપણે ફિનિશ કરેલી છે. જસ્ટ એક વર્ડના મિનિંગથી અબેટ અને અબેટ જોઈએ તો ABET અબેટ અને ABAT અબેટ બંનેના મિનિંગમાં બહુ ડિફરન્સ થઈ જાય. સો સ્પેલિંગમાં ધ્યાન રાખવાનું અને સેકન્ડ ગુજરાતીમાં બી જોડણીમાં ધ્યાન રાખવાનું. લાઈક પાણી છે તો એક પાણી મતલબ વોટર થશે ને એક પાણી મતલબ હાથ થાય.
સો ઘણા બધા ચેન્જીસ આવે છે જસ્ટ એક નાની મિસ્ટેકથી. અને આના માટે ફોર ટ્રાન્સલેશન યુ હેવ ટુ બી અ ફ્લુએન્ટ ઇન બોથ ધ લેંગ્વેજ. So next is don't add or skip information. Keep the translation faithful to the original, no extra details or missing ideas. Means કે જેટલું છે એટલાનું જ ટ્રાન્સલેશન કરવાનું છે. You don't have to add more things or you don't have to skip any other things. Then practice common sentence types like commands, questions, exclamations, passive voice. Make sure you can handle them all. અને પ્રેક્ટિસ માટે અલગ અલગ નોટ અ સિમ્પલ ટાઈપ બટ યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ મોર ઇન ક્વેશ્ચન માર્ક, એક્સપ્લેનેશન્સ, કમાન્ડ્સ, પેસિવ ફોર્મ, ઇન ઓલ ધીસ થિંગ્સ. Now it's a practice time. You have to translate 2 to 3 questions from English to Gujarati and vice versa. So first is, what is the negative effect on our sense of a smell? સો આપણી ઘ્રાણેન્દ્રિયો પર નકારાત્મક અસર શું હોય છે? ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન માર્ક છે તો ક્વેશ્ચનમાં બધે ક્વેશ્ચન માર્ક આવશે અને કોઈ બી વસ્તુ મિસ ન થવી જોઈએ ને કોઈ એક્સ્ટ્રા એડ ન થવી જોઈએ. સો અહીંયા જો લાસ્ટમાં જો આપણી ઘ્રાણેન્દ્રિય પર સી અસર છે તો એ નહીં આવે બિકોઝ નેગેટિવ મિસ થઈ ગયેલું છે. થર્ડમાં બી એ જ છે સેમ. સેકન્ડ ઓપ્શન છે કે આપણી ઘ્રાણેન્દ્રિયોની, અહીંયા આપણે કહેવાય ને કે વોટ ઇઝ ધ નેગેટિવ ઇફેક્ટ ઓફ અવર સેન્સ ઓફ સ્મેલ. સો ની નથી આવતું, અહીંયા પર યુઝ થશે. સો ટોન, સેન્ટેન્સનો ટોન, સેન્ટેન્સ શું કહેવા માગે છે, સેન્ટેન્સનો કન્ટેક્સ્ટ, આ બધું જોઈ લેવાનું. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ફ્રોમ ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ. ગાંધી કુટુંબ પ્રથમ તો ગાંધીયાણાનો વેપાર કરનારું હોય એમ જણાય છે. સો ઓલ ગાંધીયન્સ આર બિઝનેસમેન, એ કોઈ સેન્સ બેસતું નથી. ગાંધી ફેમિલી ફ્રોઝ ટુ ઓલ શોપકીપર્સ, એ બી સેન્સ નહીં બેસતું. સો ઓપ્શન ઇઝ આન્સર નંબર 4. The Gandhis belong to the Banya caste and seems to have been originally grocers. So the next is, how many times a day do you eat? So how many times? તો તમે દિવસમાં કેટલી વાર જમો છો, રાઈટ? સો પ્રોપર શું કહેવા માંગે છે જોઈ લેવાનું. જમવું જોઈએ તો ફ્યુચરની કોઈ વાત નથી કીધી અને સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ એમનેમ રોંગ થઈ ગયું. કેટલી વાર જમવું છે એવું બી નથી કીધું. જમો છો ડાયરેક્ટ પૂછી લીધું છે તો ઓપ્શન 3. નેક્સ્ટ ઇઝ, આ બનાવ પછી હું વધારે અધીરો બન્યો. સો ધીસ ઇન્સિડન્ટ however made me more restless. એન્ડ અહીંયા ક્યાંય કમ્પેરિઝન નથી એટલે સેકન્ડ એમનેમ રોંગ થઈ ગયું. થર્ડ, મેડ મી મોર એન્ઝાઇસ ધેન એબલ ટુ સેલ. તો પણ શેને એને મોર અધીરો બનાવ્યો, મોર એન્શિયસ બનાવ્યો? તો ઇન્સિડન્ટની કોઈ વાત થર્ડમાં કરેલી નથી. ફોર્થ, ધ ઇન્સિડન્ટ હાવેવર મેડ મી મોર રેસ્ટલેસ એન્ડ પેઇનફુલ ઓલ ધ ટાઈમ. તો અહીંયા પેઇનફુલ ઓલ ધ ટાઈમ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન છે જેની સેન્ટેન્સમાં વાત કરેલી નથી. સો ઓપ્શન નંબર 1 ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. તો કોઈ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ એડ બી નહીં કરવાની અને જે ઇન્ફોર્મેશન છે એમાંથી કંઈ સ્કીપ પણ નથી કરવાનું. સો નેક્સ્ટ ઇઝ, when I was 10 years old, we changed over to a new and much bigger house which my father named Anand Bhavan. સો હું જ્યારે, when છે એટલે જ્યારે હું 10 વર્ષનો હતો ત્યારે અમે એક નવું અને ઘણું મોટું ઘર લીધું જેનું નામ મારા પિતાએ આનંદ ભવન લખ્યું. સો એક જ ઓપ્શન મેચ થાય છે, વેનથી સ્ટાર્ટ થશે તો ટ્રાન્સલેશનમાં બી જ્યારે આવશે. નો નેક્સ્ટ જોઈએ, કોઈએ પણ અભ્યાસ માટે પૈસા ચૂકવવાના નથી. નોબડી ચૂકવવાના નથી, સો હેઝ આવશે. નોબડી હેઝ ટુ પે એની ફી ફોર અ સ્ટડી. તો અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ નથી એટલે પેઇંગ પણ નહીં આવે. નોબડી પે એની ફી ફોર સ્ટડી, તો અહીંયા એમિઝર કંઈ યુઝ નથી થયું તો એ ગ્રામેટિકલી ખોટું છે. નોબડી હેઝ ટુ પેડ એની ફીસ, પાસ્ટ ફોર્મમાં ના આવે તો ઓપ્શન નંબર 3 પણ ખોટો છે. સો મેજોરિટી જો તમને ગ્રામર પ્રોપર આવડતું હોય તો ઓપ્શન ઘણા બધા, એટલીસ્ટ તમે 50-50 તો પહોંચી શકો બાય એલિમિનેશન ઓફ ગ્રામર. સો ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, ડુ આઈ પ્રિફર વર્કિંગ લોકલી ઓર ગ્લોબલી? હું સ્થાનિક કે વૈશ્વિક કક્ષાએ કામ કરવાનું પસંદ કરું છું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ ઇઝ અ ઇન્ટરોગેટિવ ક્વેશ્ચન, સો દેર શુડ બી અ ક્વેશ્ચન માર્ક ઇન all the options. Option third is eliminated directly because it does not have a question mark. Then next જોઈએ ઓપ્શન 1, 2 and 4 માં હું સ્થાનિક કે, there is a or, we don't have and. or છે મતલબ કે બે ઓપ્શન આપેલા છે કે લોકલી ઓર ગ્લોબલી.
જો લોકલી એન્ડ ગ્લોબલી હોત તો આપણે આને લગાવી શકીએ. સો ઓપ્શન 1 એલિમિનેટેડ. નાઉ સી ઓપ્શન નંબર 2 એન્ડ 4. હું સ્થાનિક અને વૈશ્વિક કક્ષાએ પણ, there is a પણ એટલે બટ ક્યાંય આવેલું નથી ક્વેશ્ચનમાં. સો ઇટ ઇઝ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન એડેડ ઇન ઓપ્શન નંબર 2. સો કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન નંબર 4. હું સ્થાનિક કે વૈશ્વિક કક્ષાએ કામ કરવાનું પસંદ કરું છું. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, ચાલાકી કરનારને બદલામાં ચાલાકી જ મળે છે. The tricker must expect trickery in return. It was tricker must. The fourth option કોઈ બંધ નથી બેસતું. ઓપ્શન નંબર 2માં ધીસ ટ્રિકર કીધું છે. ધીસ ટ્રિકસ્ટર ના આવે બિકોઝ અહીંયા કોઈ તે ટ્રિકર ધીસ ધેટ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કોઈ યુઝ નથી થયો. સો ઓપ્શન 1 અને 2 ડાયરેક્ટ એલિમિનેટ થઈ જશે. So now it's practice time. It's your turn now. Solve the question and answer in the comment which is the correct answer. Okay. And for let's first of all see this. Like it or not like it, we are the members of a large and particularly noisy family called the Great Apes. સેકન્ડ છે, મોહન હમણાં જ તરવાનું શીખ્યા છે. આ બંનેના આન્સર કમેન્ટ કરી દેજો કે શું આવે છે. So next is, in recent times, various environmental pollution incidents have occurred in our country. So and next ગુજરાતીમાં છે, અહીં આવવાની એક વાત સમજ. સો આ ચારે જે લાસ્ટ હતા પ્રેક્ટિસ માટેના આન્સર કમેન્ટ કરી દેજો. અને આને વધારે પ્રેક્ટિસ માટે તમે સીસીના જે 71 શિફ્ટના પેપર છે જોઈ શકો, બિકોઝ સીસીમાં પણ આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન હતા. એન્ડ કોઈ પણ મેન્સ જેમની હોય લાઈક જીપીએસસી મેન્સ છે, યુપીએસસી, એ લોકોનું ટ્રાન્સલેશન આવે છે ઇન ડિસ્ક્રિપ્શન. સો એમના પેપર એમને કોઈ મેન્સ માટેની રેફરન્સ બુક જોઈ શકો ફોર મોર પ્રેક્ટિસ. So thank you for watching. If you find our video more informative, then please like our video, subscribe our channel and share it with your friends. And if you want other videos related to Haiku Diva as a topic, then please comment it. We will try to make video on that specific topic. Thank you.